वाहिगुरु साहिब जी। आदि गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, सत गुर तरना को ही गयो, लियो तन जीत, कहो नानक हर भज मना, आद जात है बीत। पांच तत्व को तन रचयो, तत् को तन रचयो, जनो चतुर सुजान, जहते उपजो नानका, लीन ताहित में मान। मन चाओ पया आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी, गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख न व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना फिर जापे। अनहत वाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलिया, करण कारण जोगो। आनंद गुण निधान गुरु गिरी, वनवाद गरे वनवाद गरे वनवाद। शरण विचारो मन रे प्रभ की, शरण विचारो मन रे प्रभ की, शरण विचारो मन रे। शरण विचारो
विचारो शरण विचारो शरण विचारो शरण विचारो मन रे प्रभु की शरण विचारो प्रभु की शरण विचारो जे सिमरत गन कासी उधरी जे सिमरत गन कासी उधरी ताको जाते तारो अटल भयो ध्रुव जा कै सिमरन अटल भयो ध्रुव जा कै सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी दुख हरता ए विद को स्वामी सहकारे बिसराया जब ही शरण गई कृपा निध जब ही शरण गई कृपा निध गज गराते चुका महिमा नाम कहला वर्णो राम कहत बंधन से टूटा अजामल पापी जग जाने निमक माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरस पारा गोरबड़ भागी पाया ऐसा गोरबड़ भागी पाया गोरबड़ भागी पाया ऐसा गोरबड़ भागी पाया बताया भूले मार्ग जिन्हें बताया भूले मार्ग जिन्हें बताया भूले मार्ग जिन्हें बताया भागी पाया ऐसा गुरबड़ भागी पाया गुरबड़ भागी पाया ऐसा गुरबड़ भागी पाया
जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक सर्वरे कायनात परम आत्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र चरनां दे विच जग हिंदन धर्म कहाँ रहते जे तग हर तिलक न देखन पाते। पूजा वांग कतेब कुरान ए वेद कतेब सभी छिप जाते। गुरु तेग बहादुर हिंदन चादर कादर जवना धरा प्रगटाते। श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का 400 साला आगमन पुरब अवतार दिहाड़ा मनाउण वास्ते इलाका निवासी सिख संगतां ने समय की नजाकत नूं पछाणदिया होया माहौल दे वल देखदिया होया नज़र मद्दे रखदिया होया फिर भी बहुत वड्डा उपराला कीता। लगातार कई दिनों तो ये समागम चल रहे हैं, तकरीबन 25 तरीक तो चल रहे हैं। हर रोज़ सुनहर कथा उतारी मैल महापनीत पै सुख सैल। गुरु के कीर्तनीय गुरु की बाणी दे ज्ञाता बाणी पढ़न वाले बाणी सुनने वाले बाणी दी विचार करके दसन वाले प्यारिਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ वचन कमाई वाले सरवण करते आ रहे हैं। हुण भी दास तो पहला भाई साहब जी गुरु साहब के वजीर साहिबान गुरु महाराज की बाणी का जस सरवण करा रहे सी आपां नूं। सारिਆਂ ਦਾ ही धन्नवाद आ जिन्हां ने 25 तरीक तो लैके हुण तक गुरु साहब के दर्शन चाहे कथा कीर्तन करदिया होया चाहे सरवण करदिया महाराज के दर्शन किए। सारी संगत का धन्नवाद है। किरपा करो सारी संगत पहला कुछ वचनां की सांझ पाउण तो पहला एक तो वैसे चल रौले की संकोच ही है, बच्चों को बेनती है भी ये भी ना रौला पाउण। सैकंडली भी तुहाडे मोबाइल्स ने उन्होंने साइलेंट ते लाओ ताकि उन्हों का भी कोई किसी तरह की शोर शराबा कोई आवाज़ ना आवे, क्योंकि फिर जिहड़ी गुरमत दी विचार है वो पूरी पूरी साडे समझ आवेगी। सारी संगत कृपा करो फतेह की सांझ पाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल का जिहड़ा दिहाड़ा लंघिया बड़ा पवित्र दिहाड़ा सी। कुछ खास घटनावां जदों घटदियां ने वो जिंदगी नाल दिन जुड़ जाता है। वैसे सारे दिन चंगे है, कोई माड़ा दिन नहीं हुंदा कोई चंगा दिन नहीं हुंदा, दिन बराबर ने सारे सारे। चंगे दिन भी ताही बनाने ते माड़े दिन भी ताही बनाने। जिदण किसी के घरे काके ने जन्म लिया होवे ते वो परिवार के वास्ते दा बहुत चंगा दिन बन गया ना। ओहदी आए साल जन्म दिहाड़ा मनाने जिंदगी नाल जुड़ जाता दिन। वो अहम घटना घटी किसी की शादी हुई होवे तो उन्होंने मैरिज एनिवर्सरी कह देंगे, आए साल मनाते हैं। 25 साल हो गए सिल्वर जुबली कर दी, याद है ना आपां नूं। असल विच चंगे भागा वाले दिन वो हुंदे है। महाराज नूं पुछो भी भागा वाले दिन किहड़े है। तेरा भागा वाला दिन पता किहड़ा? गुर चरण लागे दिन सुभागे। तेरे वास्ते भागा भरिया दिन वो है जिदड़ तो गुरु के चरणों नाल जुड़ जावे। आखो सतनाम। गुर चरण लागे दिन सुभागे। दिन सुभागे नहीं कहना भी दिन से लग करके भागे लग करके नहीं कहना, दिन लग सुभागे। उदण तो पाई कल का बड़ा अहम दिहाड़ा।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖ ਬਦੀ 5, ਇੱਕ ਬਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਦੀ ਹੈ। ਸੁਦੀ ਪੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਮ, ਦੂਜ, ਤੀਜ, ਚੌਥ, ਪੰਚਮੀ, ਦਸਵੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਦੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਏਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਦੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਘਟਦੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਗਿਆ ਬਦੀ ਪੱਖ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਘਟਵਾ ਗਿਆ। 1600 ਸੰਮਤ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਈਸਵੀ ਦਾ ਤੇ ਸੰਮਤ ਦਾ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਈਸਵੀ ਤੇ ਸੰਮਤ, ਜਿਵੇਂ 1621 ਈਸਵੀ ਹੈ ਤੇ 57 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤੇ, 1678 ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਈਸਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਉਜੈਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 60-70 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਯਾਰ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਐਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਰੀਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਅੱਜ। 95% ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਸਾਖ ਬਦੀ 5ਵੀਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6ਠ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ, ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਰਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ।
ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ 1 ਭੈਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 5 ਭਾਈ, ਬਾਪ 1 ਤੇ ਮਾਮਾ 3 ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 3 ਮਾਤਾਵਾਂ 3 ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਗਰੂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਡਗਰੂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਓ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੀ। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਚੜ੍ਹੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਾਸਾ ਚੜ੍ਹੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੋ ਜੂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ 5.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ 2.5 ਸਵਾ 3 ਫੁੱਟ। ਨਾਲੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਟ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਕਦ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਗੱਡਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9-10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ 12 ਫੁੱਟ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਂਡੂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਰਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਆਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਠ ਰਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟੰਗਾ ਦੇ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਟੰਗ ਦੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਮੇਖ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਖ ਐਂ ਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੰਗ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪੱਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਰੰਗ ਖੜੇ ਪੀੜੀਆਂ ਨਾ ਠਾ ਦਿਓ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਰੰਗ ਮੇਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ,
ਅਸੀਂ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਾ ਜੀ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਕੋਠੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਨਣੀ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੱਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਨਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਪ ਜਿਹਾ ਫੜ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ, ਸਮੇਤ ਪੈਪ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਚਾਨਣੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਹੈ, 101% ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਣਾ ਬੀਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਭਾਈਏ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਪੈਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਓਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਾ ਆ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੇ ਪੈਪ ਖੂੰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਪ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਮੰਜੀ ਹੈ ਓਡੀ ਕੀ ਚਾਨਣੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖਲਾਉਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖਲਾਉਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖਲਾਉਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਹੂਰਤ ਚੱਠ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, 2 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਭਰਾ ਅਤੇ 1 ਭੈਣ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, 1 ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਟਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਚਨ ਨੇ।
ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਤੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਪ ਇੱਕ ਸੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ 2 ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ, ਇਹ 3 ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। 4 ਇੱਕ ਮੜਿਆਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਮਹਾਦੇਵੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਤ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਗੜੀਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੋਤ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹਿਲ ਸੀ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀ। ਮਰਵਾਹੇ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹਾਦੇਵੀ, ਪਰ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 4 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਧੀ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗਮਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਿਆਗਮਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਐ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ 'ਚ। ਸਮੇਤ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਉਸ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦਬ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ
ਮੁਗਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ 5000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮੁਗਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮੁੜਦੀ ਆ ਗੰਗਸਰ ਨੂੰ, ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ ਗੰਗਸਰ। ਮੁੜਦੇ ਸਾਰ ਐਵੇਂ 200 ਗਜ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 2-4000 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, 5000 ਦਾ ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਕਬਰਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ, ਬੜੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲਬਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਗ ਦੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਬੜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਢਾਲ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ। ਜਾਂ ਢਾਲ ਮਾਰੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ਵਜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ, ਨੇਜੇ ਬਾਜੀ ਸਭ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਆ ਚੌਥਾ ਵਾਰ ਸੰਭੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗਰਦਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਐਂ ਵਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤੜਫਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪੂਰੀ ਗਰਦਨ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਕਲਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤਸਵੀਸ਼ ਪੜ੍ਹ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਸ਼ ਪੜ੍ਹ, ਆਪਣੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਤਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ। 1600 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ, 1621 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1675 ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 54 ਸਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਤਪ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਪ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 1632 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 20 22 23 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। 25 ਤੋਂ ਉਮਰ ਟੱਪ ਗਈ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
चलो होर तां नहीं कुछ मंगते, भी मेरा जिहड़ा पुੱਤ आ ना तेग बहादुर बहुत भोला है, बड़ा बैरागी है, बड़ा त्यागी है, त्याग की मूर्त है। भै काहू को देत न। पढ़ो गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी, कहते जिथे किसी को डराउना महापाप है ना, किसी तो डर के रहना भी बुज़दिली है। आखो सतनाम। डराउना भी पाप है तो डर के रहना भी बहुत बड़ा पाप है। डराउना भी नहीं चाहिए। भै काहू को देत न भै मानत आन, कहो नान सुन रेम न। कौन? ज्ञानी। तो असी ज्ञानी किहनूं कहने हैं? जिहड़ा कथा करदा होवे। आखो सतनाम। असी ज्ञानी कहने भाई साहब जी नूं। ते महाराज कौन कहते? ज्ञानी पता कौन है? ओए ना कथा करने वाला, ना पाठ करने वाला, ना बाणी पढ़ने वाला। पै काहू को देत न पै मान तान, कहो नानक सुन रेम ना। ज्ञानी ताहे बखान। असल ज्ञान वो है ना किसी तो डरदा है तो ना किसी को डराउंदा है। ऐसी अवस्था बनाउण वास्ते आ बेनतियां करया करो। कर दिओ निर्वैर सतगुरु, हो जे निरभौ मन मेरा। कर दिओ निर्वैर सतगुरु, हो जे निरभौ मन मेरा। कर दिओ निर्वैर सतगुरु, हो जे निरभौ मन मेरा। अवस्था बनाउण वास्ते भै काहू का देत न भै मानत। असल च डरे सानू उदों लगदा हुंदा जदों किसी नूं धमकियां दित्तियां हुंदियां। जदों किसी ने धमकी दित्ती हुंदी है ना, एवें करिए देखूंगा तैनूं। रात नूं 10 बजे काम तो आना, गिल चौक ते बंदा खंभा खड़ा भी बंदा ही लगदा। आखो सतनाम। जदों किसी नूं धमकी दित्ती होवे ना, देख लांगा तैनूं। फिर की है? फिर आ गिल चौक के कोल जिहड़े खंभे खड़े भी ऐ लगता भी बंदा खड़ा। घरे आके कहूगा अज तो बच गया। फलाणे का बंदा गडासी ले खड़ा सी। जे गडासी ले खड़े होंदा फिर तू नहीं सी घरे आउणा। फिर जिन्हों दसदा इसे ने उत्थे जाना सी। आखो सतनाम। ये धमकी दित्ती हुंदी आ ते तां मन विच डर पैदा हुंदा। जिहने कदे किसी नूं धमकी दित्ती होई नहीं, उहनूं डर की है बई? जिहदी किसी ने लाग डाटे ही नहीं है। हुण मैं मैनू ना कई लोग कहते बाबा जी जे वैसे तो थोड़ी बड़ी चढ़ाई बड़ी किरपा। मैं कहा चल चढ़ाई नहीं करानी ज़्यादा, फिर काम खत्म हो जाता। जो चढ़ाई होगी तो है ना, जो चढ़ाई हो गई तो कम ही खत्म हो गया। मैं कहना चलो महाराज जी किरपा चल दीवान लगते। सारे मेरे भैन भाई मित्र मेरे भरा ने, सारे मेरे बराबर दे ने। मैं कहा तू कहना की चाहना? कहता जी तुसी भी बंदूकां रख लो। मैं क्या मैं करनी है कि पहले दस। मैं हैगियाँ नहीं भी है नहीं हैगियाँ, सब कुछ हैगा, पर स्थान पर रखा हुआ सारा असला नाल नहीं पग चक्या कदे। मैं क्या मैं कदे जंग लड़न जाना तो मैं दीवान लाउणा उत्थे। कहते नहीं जी बाकी संत भी लैके आउंदे आ। मैं क्या जिहड़े लैके आउंदे इन्हां नूं पुछो भी चलदी किहड़ी। आखो सतनाम। ये जिहड़े चक्की फिरदे आ ना, चो पहली गल तां चलदी होई नहीं कोई। जे चलदी आ तो चलाउणी नहीं आउंदी किसे नूं। दूजी गल ये जिन्ने साडे संत सारे, मैं विरोध नहीं रफला चक्कण दे, पर ये शो ऑफ क्यों करते हैं? जिथे स्टेज आ 20x20 की स्टेज आ, आले दुआले ऐ रफल ला के खड़े जिमें शिकार कढ़ना होंगे। उत्थे लोड़ की है बई?
महाराज दे दुआले रफल लियाउण दी की लोड़ है? ठीक है, रखिए अपनी गड्डी 'च रखो, अपनी हिफाजत वास्ते रखो, साडे गुरुआं ने असला चक्किया, पर तुसीं परे रखो। संगत सारी तुहाडी रफलों वल देखदी है, ध्यान नहीं टिकदा उत्थे। ते जिहड़े मगर रफलों वाले खड़े हुंदे, खड़े मुच्छां नूं बटा देई जांदे उत्थे आले दुआले देख के। वो देख लिओ कदे, किसी का भी नहीं ध्यान टिकदा उत्थे। कहंदे जी तुसीं भी रफला रख लो। मैं कहा लोड़ नहीं है। मैं क्यों? लोड़ ही नहीं। मैं कहा रफलां वो चकदे हुंदे आ जिहदी किसी नाल लाग डाट होवे। मेरी किसी नाल लाग डाट ही नहीं, मैं तो कल्ला भी शहर नूं आ जाना, मैनूं किसी चीज़ की लोड़ ही नहीं है। आखो सतनाम। मैं तो कल्ला भी कई बार शहर गड्डी ते आ जाना, मैनूं की लोड़। कई बार सिंह नहीं मिलता, मैं कल्ला भी आ जाना। हाँ, जिद्दण मेरी किसी नाल लाग डाट हो गई ना, उदण फिर मेरे दो बंदे भी मैनूं ऐ लगने भी घट आ, एक गड्डी नाल तोड़ लवां। मैं फिर कहा मैं विरोध नहीं, क्योंकि अस कृपान खंडो खड़क तुमक तबर अर तीर, साहब सरोही सहती जही हमारे पीर। तीर तू ही, सहती तू ही तबर तलवार, नाम त्यारो जो जबे भै सिंध पार। शास्त्र का पाना जरूरी है, बिना ते केसंग नरंग भेड़ जानंग, क्योंकि शास्त्र तो हैगा जरूरी। पर गुरु प्यारिओ इहदा शो ऑफ नहीं करीदा हुंदा, लोड़ ही नहीं हुंदी। हाँ, जिन्होंने ने चक्कियां हुई इन्होंने दसो कदे किसी धर्म युद्ध मोर्चे ने जाके चलाई है कदे? बस अपने डेरिया के पिछे गोलियां चलदियां। आखो सतनाम। आ जिन्होंने ने चलाइया, इन्होंने अपने डेरिया के पिछे गोलियां चलियां, तां ही जेल च गए हैं। किसी धर्म खातर चलाइया नहीं, ना धर्म खातर रखिया इन्होंने। हाँ, जहाँ कहो भी किसी गरीब मजलूम की रक्षा वास्ते चलाइया, पर नहीं। सो गुरु के प्यारिओ, मैं अर्ज कर रहा सी, धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह, जिन्हां दा अवतार गुरु के महल होया, छेवें पातशाह ने नमस्कारां भी कीतियां। 26 साल 9 महीने 13 दिन का तप किया। तो माता जी ने एक बार आख्या, महाराज मेरा भोला भाला बेटा तेग बहादुर, इहदे ते कोई कृपा कर दो। 1932 की शादी हुई है, तो 1601 वाहिगुरू 1632 का शादी है, तो 1621 दे विच जन्म होया। ब्याह होए नूं कई साल हो गए, तो महाराज कोई पुत्र की बख्शिश कर दो, इनू पुत्र दे दिओ। महाराज प्रशादा छकते सी, जो प्रशादा छक के माता नानकी जी ने हथ सुच्चे कराए ना गुरु हरगोबिंद महाराज के, हाथ सुच्चे करके, तो माता जी ने रुमाल दिता हाथ सुच्चे करके साफ करन। रुमाल हाथ साफ करके छेवें पातशाह ने वो रुमाल माता नानकी की झोली में पाता, ते नाल बचन कर दिता, लै नानकी तेरे घरे एक ऐसा पोतरा महायोधा सूरवीर बली आवेगा, जेड़ा जालमां दियां जड़ां नूं खेड़ के रख दूगा। आखो सतनाम। छेवे पातशाह दा वारसी माता नानकी जी नूं नानकी तेरे घर में ऐसा पोतरा आवेगा, जुलमां दियां जड़ां हिला के रख देवेगा। ये कौतक तू देखने हैं। चलो समा बीत्या, कई साल बीते, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज ज्योति जो समा गए। कुछ समय बाद माता नानकी जी कहते, तेग बहादुर तेरे बाप ने बचन किए सी, मैं पुत्र पोतरे वास्ते बचन किए सी, तो उन्होंने आ बचन किए सी, पुत वो टाइम कदों आऊगा? धन गुरु तेग बहादुर कहते, मां जी जेड़े टाइम की गल है ना, भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो। जेड़े भांडे में कीमती चीज़ पानी होवे, भांडा भी उन्ना वधिया चाहिए। तुहानू पता भी अजकल की पनीरी नहीं पता, जेड़े मेरे हान दे 54-55 साल का मैं भी हो गया, जोड़े इदू वड्डे बैठे हैं, उन्होंने पता भी पित्तल के भांडे या कांसी के भांडिया ना दही जमदा, ना लस्सी रखीए, ना दुध रखीए, ये खराब हो जाते सी, कौड़ा स्वाद हो जाता सी। तो इसे करके पिंडां दे विच शहरां विच भांडे कली करने वाले फिरते सी ना, अंदरों कली की जाती सी। वस्तु अमोलक महाराज कहते, भाई जे वस्तु अमोलक जी महाराज ने देनी है, अजे भांडा शुद्ध नहीं है, तो फिर महाराज माता जी कहते करो किरपा। 26 साल 9 महीने 13 दिन के तप तो बाद
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਹਰਜੀ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਬਦਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਹ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਬਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਬਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਲਾਂ ਬਾਸਰ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਜਨਮ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਹੋਏ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਵਚਨ। ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੀਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਰਾਹ 'ਚ ਬੱਲਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਆ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਬੇਰਕਾ ਪਿੰਡਿਆ ਨਾ, ਬੇਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲਾ, ਇਹ ਬੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀਹੇ ਮਸੰਦ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਆਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ 10 ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਣੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤੇ ਉਧਰੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 6 ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਸਲੋਕ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ 57 ਸਲੋਕ ਨੇ। 57 ਸਲੋਕ 59 ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਘੱਟ 60। 57 ਸਲੋਕ 59 ਸ਼ਬਦ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨ ਸੇ ਇੱਕ ਆਸਥਰ ਮਾਨੇ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਕਰੋਲੀ ਜਾਣਗੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਓਹੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਰੋੜਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 25-30 ਪੱਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੋੜਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਇਹ ਕੈੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਟੈਂਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ, ਨਰਮ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈੜੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ, ਇੱਕੋ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਰੋਚਕ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਗ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਮਰਗ ਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਰਾਗਜਨਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਰਾਗਜਨਕ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਨਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਨਾ ਧਰਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਨਾ ਧਰਮ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਨਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਲਕ ਜਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਸਾਕਾ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ, ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਫਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਉਹਦਾ ਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬਈ? 2 ਕਰੋੜ, 2.5 ਕਰੋੜ, 3 ਕਰੋੜ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਬੇਪਤਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਦੋਖੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆ। ਇਹ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 54 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਸਤਿ ਕੀ ਵੇਲਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਬੁਝਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੋਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਲੀਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹੀ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੈ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਭਾਗਤ ਪਰਵਾਰ ਕਰਿਆ
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ